चलो हवे आपणे धोरण 11 अंदर 1 થી 10 प्रकरणों अभ्यास करी गया। हवे नवो विभाग આવી રહ્યો છે, ફિઝિયોલોજીનો વિભાગ છે। હવે તો એકમ નંબર 4 ની અંદર આપણે વનસ્પતિ દેહધર્મ વિદ્યા જોઈશું। 5 ની અંદર પ્રાણી દેહધર્મ વિદ્યા છે, માનવ દેહધર્મ વિદ્યા, બરાબર। तो अहींया एकम 4 ની અંદર वनस्पति देहधर्म विद्याना प्रकरणों जोईशुं, बराबर। तो एमां प्रथम प्रकरणनी वात करीशुं। बधी जुदी जुदी देहधार्मिक क्रियाओं वनस्पतिनी अंदर जे थई रही छे के भाई वहननी क्रियाओं थती होय, बराबर। पाणी, क्षारो, खोराक, अंतस्राव वहन केवी थाय छे एनी वात करीशुं। पछी प्रकाश संश्लेषणनी क्रियाओं छे, श्वसननी क्रिया है, वृद्धिनी क्रिया है, विकास है, बराबर। अने खनिज तत्वों शोषण अने वहन कई रीते थाय छे एनी वात करवानी छे। तो अहींया आपणे प्रकरण नंबर 11 नी अंदर जोईशुं वनस्पतिओमां वहननी वात करीए। तो पहली फिजियोलॉजी क्रिया है वनस्पतिओमां वहननी क्रिया है। तो एमां स्थलांतरनी वात करीए तो स्थलांतर एटले शुं? वनस्पतिओमां तेनी आवश्यकता जणावो, एनी जरूरियात शुं छे स्थानांतरनी। तो एनी वात करीए आपणे एक आकृति द्वारा समझीए छीए अहींया के भाई वनस्पतिना एक अंगथी एक अंग मूळ होय तो मूळथी पर्णा के प्रकांडनी टोच, पर्णा के प्रकांडनी टोचथी मूळ तरफ आ एक भाग छे, बारारे टोचनो भाग छे। तो एक अंगथी दूरना अन्य अंगत सुधी वाहक पेशी तंत्र कया जलवाहक अने अन्नवाहक द्वारा थता घटकोना जे वहन छे आ जलवाहक पेशी छे, अन्नवाहक पेशी छे अंदर। तो અહીંથી पर्णथी खोराक जे ए नीचे तरफ वहन पामतो होय, मूळ द्वारा पाणी अने क्षारो जे रह्या ए पाछा उपर अहींया पाणी क्षारो, बरोबर, ए बधा अहींया वहन पामता होय छे। तो अहींया आपणे क्षार लखवानुं छे, क्षारो, खनिज क्षारो लखो के क्षारो लखो ए बधा, बराबर, ए ऊपर तरफ वहन पामे छे। तो वनस्पतिनी अंदर एक अंगथी दूरना अन्य अंग सुधी वाहक पेशी तंत्र के जलवाहक अने अन्नवाहक पेशी द्वारा थता घटकोना वहनने, आ घटकोनुं जे वहन उपरथी नीचे तरफ वहन एने आपणे स्थानांतर कहीशुं। एने शुं कहीशुं? स्थानांतर तरीके ओळखीए छीए। वनस्पतिमां टूंका अंतरना एटले एक कोषमांथी बीजा कोषमां, एक कोषमांथी बीजा कोषनी अंदर, बरोबर, अहींया पण द्रव्यो घटकोनुं एक कोषमांथी बीजा कोषमां वहन थई रह्युं छे। तो आने आपणे प्रसरण कहीशुं। तो टूंका अंतरनुं जे वहन छे एने प्रसरण कहीशुं आपणे। तो अहींया वनस्पतिमां टूंका अंतर सुधी घटकोनुं जे वहन थाय छे एक कोषमांथी बीजा कोषमां, एक कोषमांथी आगळना कोषमां, तो ए प्रसरण द्वारा थतुं होय छे। तेमज कोषरसीय प्रवाह द्वारा थतुं होय छे। कोना? कोषरस तंतुओ छे अंदर वच्चे, ए कोषरसना तंतुओना प्रवाह द्वारा अहींया वहन एटले कोषरसीय प्रवाह द्वारा थाय छे। तो टूंका अंतरना जे अंतर सुधी जे घटकोनुं जे वहन छे ए प्रसरण अने कोषरसीय प्रवाह द्वारा थतुं होय छे। कोषरसीय प्रवाह कोना द्वारा रचाय? एक कोष बे पासपासना कोषो तंतु द्वारा जोड़ायेला छे, कोषरसीय तंतु कहेता हता। प्लाज्मा, डेस्माटा, एना द्वारा द्रव्य आमां आवे, અહીંથી આમાં જાય, બરાબર। તો એ વહન એના દ્વારા પણ થાય છે। અને એક કોષમાંથી વધુ સંકેન્દ્રણથી ઓછા સંકેન્દ્રણ તરફ પણ વહન થાય, પ્રસરણ કહીશું। તો ટૂંકા અંતરમાં દ્રવ્યનું જે વહન છે એ પ્રસરણ અને કોષરસીય પ્રવાહ દ્વારા થાય છે। લાંબા અંતરના સંવહન તંત્ર, લાંબુ અંતર મૂળથી છેક પ્રકાંડની ટોચ સુધી, પ્રકાંડની ટોચ એટલે પર્ણોથી મૂળના ભાગ સુધી આ લાંબા અંતરના વહન એ સંવહન પેશી તંત્ર દ્વારા થતું હોય છે, એટલે કે જલવાહક અને અન્નવાહક પેશી દ્વારા થાય છે। તો લાંબા અંતરનું છે, છેક જમીનમાંથી મૂળ છે તે છેક પર્ણની ટોચ સુધી પાણી ક્ષારો વહન કરે છે। पर्णमां तैयार थयेलो खोराक छेक मूळनी टोच सुधी वहन पामे छे। आ लांबा अंतरनुं वहन करवुं तो कोना द्वारा थाय छे? जलवाहक अने अन्नवाहक पेशी द्वारा थाय छे। तो अहींया वनस्पतिमां स्थानांतरनी आवश्यकता शुं? केम आ जरूरियात पड़ी? एक मूळना
મૂળરોમ દ્વારા શોષાયેલ પાણી અને દ્રાવ્ય ખનિજ ક્ષારો, મૂળરોમ દ્વારા શોષણ પામતું પાણી પર્ણો અને પ્રકાંડની ટોચ સુધી, અહીંયાથી જે શોષાયેલું પાણી છે એને પ્રકાંડની ટોચ અને પર્ણો સુધી વહન પામવું જરૂરી છે. કારણ કે પર્ણો ક્યાંથી પાણી લાવે, પ્રકાંડની ટોચ ક્યાંથી પાણી લાવે, જમીનમાં પાણી છે તો મૂળ દ્વારા જે શોષાયેલું પાણી છે એને પર્ણની ટોચ સુધી પહોંચાડવું જરૂરી છે. તો એ લોભાંતરનું વહન કોના દ્વારા થશે? જલવાક પેશી દ્વારા થવાનું, બરાબર. એ વહન જરૂરી છે એ પહોંચાડવા માટે. બીજો નંબર છે પર્ણો દ્વારા પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલો કાર્બનિક ખોરાક, ગ્લુકોઝ, સ્ટાર્ચ, બરાબર. એ કાર્બનિક ખોરાક જમીનમાં ખૂપેલા મૂળાગ્ર સહિતના ભાગોને, મૂળના બધા ભાગોને, કારણ મૂળ તો જમીનમાં છે, પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરતું નથી તો એને ખોરાકની જરૂર પડે. તો એ ખોરાક ક્યાંથી લાવે? તો પર્ણોમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણથી તૈયાર થયેલો જે કાર્બનિક ખોરાક છે એનું અન્નવાહક પેશી દ્વારા મૂળાગ્ર ટોચ સુધી વહન થવું જરૂરી છે, બરાબર. તો આ બધા ભાગોમાં તે જરૂરી છે. અન્ય કોષીય દ્રવ્યોની અંદર આપણી અંતઃસ્રાવો હોય તો એ બધા દ્રવ્યો એક કોષમાંથી બીજા કોષમાં અને પેશીમાં વહન પામવા જરૂરી છે. એક કોષમાં બીજા કોષની અંદર એ વહન પામવા જરૂરી છે. તો આ માટે સ્થાનાંતર જરૂરી છે. ચલો બીજી વાત કરીશું આપણે હવે. જલવાહક વહન એકદિશીય અને અન્નવાહક વહન દ્વિદિશીય વહન થાય છે, સમજાવો. જલવાહક પેશીની અંદર એક માર્ગીય વહન છે, એકદિશીય. અહીંયા અન્નવાહક પેશીની અંદર દ્વિદિશીય વહન છે, સમજાવો એની વાત કરીએ. સપુષ્પ વનસ્પતિઓમાં ઘટકોની જટિલ હેરફેર જુદા જુદા માર્ગે થઈ રહી છે, બરાબર. તો સપુષ્પ વનસ્પતિઓની અંદર પાણી, ખનિજ દ્રવ્યો, કાર્બનિક પોષક દ્રવ્યો અને વૃદ્ધિ નિયામક જેવા કે ફાઇટોક્રોમ જેવા દ્રવ્યોનું વહન થતું હોય છે. તો સપુષ્પ વનસ્પતિની આપણે જોઈએ છે કે જમીનમાંથી મૂળ દ્વારા શોષાયેલ પાણી અને દ્રાવ્ય ક્ષારો છે એ પ્રકારની ટોચ તરફ વહન પામે છે અને પર્ણોમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલો ખોરાક જે છે એ મૂળ તરફ વહન પામે છે. કેટલીક વખત મૂળાગ્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા અંતઃસ્રાવો હોય અથવા વૃદ્ધિ નિયામક હોય તો પ્રકાંડ તરફ જશે. પ્રકાંડના પ્રવાગ્રમાં ઉત્પન્ન થયેલ વૃદ્ધિ નિયામક મૂળ તરફ વહન પામે છે. તો આ બધાનું વહન થવું જરૂરી છે. તો અહીંયા મૂળ ધરાવતી વનસ્પતિઓમાં પાણી અને ખનિજ પોષક તત્વોનું જલવાહક પેશી દ્વારા મૂળથી પ્રકાંડની ટોચ તરફ થાય છે. તો મૂળ ધરાવતી જે વનસ્પતિઓ છે એની અંદર જે પાણી અને દ્રાવ્ય ખનિજ ક્ષારો જે શોષાયા છે એ કઈ પેશી દ્વારા? જલવાહક પેશી દ્વારા પ્રકાંડની ટોચ તરફ વહન થવું જરૂરી છે. તો મૂળથી પ્રકાંડ તરફે વહન પામી રહ્યા છે. તો અહીંથી પાણીનો ક્ષારો ઉપર તરફ જાય છે પર્ણોમાં, બરાબર. તો એક માર્ગીય વહન છે, એક દિશીય વહન છે. પાણી ઉપર જેલું પાછું નથી, નીચે નથી આવતું, નીચેથી પાણી ઉપર તરફ જાય છે, ત્યાંથી બાષ્પોત્સર્જન થઈ જાય છે. અહીંથી પાણીનું શું થઈ જાય છે? બાષ્પોત્સર્જન થાય છે, ઉત્સેદન થઈ જાય બહાર નીકળી જાય, પણ પાછું આવતું નથી. એટલે એક માર્ગીય અથવા એક દિશીય વહન કહીશું આપણે એને. પર્ણ દ્વારા પ્રકાશ સંશ્લેષણથી ઉત્પન્ન થયેલો જે ખોરાક છે, કાર્બનિક ખોરાક, અન્નવાહક પેશી દ્વારા એ દ્વિદિશીય વહન થાય છે. અહીંયા પર્ણના સંગ્રાહક અંગ પછી સંગ્રાહક અંગથી અન્ય વૃદ્ધિ પામતા ભાગો તરફ થાય છે. તો એટલે અહીંયા શું થશે? આ દ્વિદિશીય કેમ? કે પર્ણોમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણથી તૈયાર થયેલો જે ખોરાક છે ગ્લુકોઝ કન્વર્ટ સ્ટાર્ચમાં થાય, સુક્રોઝ બને ને એ શર્કરા જે રહી એ અન્નવાહક પેશી દ્વારા શું થશે? વહન પામીને મૂળના ભાગોમાં આવશે. હવે મૂળના કોષો પોતાની જૈવિક ક્રિયાઓ કરવા માટે જરૂરી ખોરાક વાપરશે. બાકીનો ખોરાકનો મૂળના કોષોમાં શું કરશે? સંગ્રહ કરશે. સંગ્રાહક શબ્દ વાપરે છે, સંગ્રહ કરશે તેઓ, બરાબર. ચલો હવે જ્યારે પર્ણો ખરી પડે, ડાળી પર એકે પર્ણ નથી, તો નવી કલિકાઓની વૃદ્ધિ કરવા માટે આ ખરી પડ્યા છે, તો નવી કલિકાઓની અહીંયાથી વૃદ્ધિ કરવી હોય તો પોષક દ્રવ્યની જરૂર પડે. એ વખત તો ખોરાક બનતો નથી. એટલે મૂળમાં જે સંગ્રહિત જે ખોરાક છે એ બધો ક્યાં જશે? ઉપર તરફ વહન પામશે અને નવી કલિકા અહીંયા ઉત્પન્ન થાય છે. તો પાછો ખોરાક ઉપર તરફ વહન પામે. જુઓ,
તો પાછું ઉપર તરફ જીવ પહેલાં પર્ણમાંથી તૈયાર થયેલો ખોરાક હતો એ નીચે તરફ વહન પામતો હતો, વપરાયા પછી વધેલો ખોરાકનો સંગ્રહ થતો હતો. હવે જ્યારે પર્ણો ખરી પડ્યા હોય, પર્ણો સુકાઈ ગયા હોય તો અહીંયા શું થશે? ડાળી પર એકે પર્ણ નથી તો પ્રકાશન કેવી રીતે થાય? એટલે વૃદ્ધિ કરવા માટે પોષક દ્રવ્યોની જરૂર પડે, તો અહીંથી પાછા એ પોષક દ્રવ્યો ઉપર તરફ પાછા વહન પામે છે, એટલે દ્વિદિશીય વહન થયું કહેવાય. કયું કહેવાય? દ્વિમાર્ગીય વહન કહીશું આપણે, બરાબર? દ્વિદિશીય વહન કહીશું. જ્યારે વનસ્પતિનો કોઈ પણ ભાગ જીર્ણ અવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા કે વાર્ધક્ય પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તે વિસ્તારના પોષક દ્રવ્યોને મેળવી વૃદ્ધિ પામતા ભાગો તરફ વહન કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ ભાગ વાર્ધક્ય અનુભવે, ક્રિયાશીલ નિષ્ક્રિય થઈ ગયો ભાગ અને વૃદ્ધિ કરવાની જરૂર પડી ત્યો, તો એ ભાગ તરફ પોષક દ્રવ્યોનું શું કરવામાં આવે છે? વહન થવું જરૂરી છે. અંતસ્રાવ કે વનસ્પતિ વૃદ્ધિ નિયામકો અને અન્ય રાસાયણિક ઉત્તેજક પદાર્થોની માત્રા ખૂબ જ ઓછી હોય છે. ખૂબ ઓછી માત્રામાં અંતસ્રાવો છે, વૃદ્ધિ નિયામકો પણ ઓછી માત્રામાં છે, રાસાયણિક ઉત્તેજકો પણ એવા છે. તે ધ્રુવીય કે એક દિશીય વહન પામે છે. એ જો અંતસ્રાવ ઉત્પન્ન થયા છે એ ભાગમાંથી નીચે તરફ અથવા નીચેથી ઉપર તરફ એક જ દિશામાં વહન પામે, એનું દ્વિદિશીય વહન થતું નથી. એટલે કે સંશ્લેષણ પામતા ભાગોથી બીજા ભાગો તરફ વહન પામે છે. દાખલા સંશ્લેષણ પ્રવાગ્રમાં થયું તો આ બીજા ભાગોમાં ડાળીઓ શાખાઓ તરફ જશે, બરાબર? તો એક દિશીય વહન કહેવાય. તો અંતસ્રાવોનું ધ્રુવીય અને એક દિશીય હોય. અન્નવાહક પેશીમાં પોષક પદાર્થોનું વહન દ્વિદિશીય છે. જલવાહકમાં પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું વહન એક દિશીય છે, બરાબર? આમ સપુષ્પ વનસ્પતિમાં જુદા જુદા માર્ગો દ્વારા દરેક વનસ્પતિ અંગ કેટલાક પદાર્થો મેળવે છે અને બીજા કેટલાક ઘટકો બહાર પણ ધકેલે છે. તો અહીંયા પાણી વધારાનું છે, બહાર ધકેલ છે, કેટલાક સર્જન કરશે, બરાબર? તો આ રીતે ઘટકો કેટલાક નવા પદાર્થો મેળવે છે તો કેટલાક ઘટકો બહાર પણ ધકેલતા હોય છે. તો આ રીતે આપણે જે સપુષ્પ વનસ્પતિની અંદર ઘટકોની જટિલ હેરફેર જુદા જુદા માર્ગે થતી હોય છે, એટલે કે જલવાહક, અન્નવાહક અને ધ્રુવીય એક દિશીય છે. ચલો હવે વહનના પ્રકાર તરફ જઈશું. આપણે વહનના પ્રકારની વાત કરીશું. વહનના પ્રકારો જોઈશું આપણે. તો વહન મુખ્ય બે પ્રકારે થાય છે, નિષ્ક્રિય વહન અને બીજો સક્રિય વહન. તો નિષ્ક્રિય વહન કોને કહીશું એની વાત કરીએ આપણે. પહેલી નિષ્ક્રિય વહનની વાત કરીશું. પહેલો પ્રકાર, જ્યારે વહન વધુ સાંદ્રતાવાળા વિસ્તારથી ઓછા સાંદ્રતાવાળા વિસ્તાર તરફ એટીપીમાંથી શક્તિ વપરાયા વિના થાય તો એને આપણે નિષ્ક્રિય વહન કહીશું. આપણે પરોક્ષ વહન પણ કહીશું, મંદ વહન પણ કહીશું આપણે એને. તો વધુ સાંદ્રતાવાળા વિસ્તારથી ઓછી સાંદ્રતાવાળા વિસ્તાર તરફ એટીપીમાંથી શક્તિ વપરાયા વગર વહન થાય તો એને નિષ્ક્રિય વહન કહેવાય. તો એના બે પ્રકાર છે, સાદું પ્રસરણ અને સાનુકૂલિત પ્રસરણ. તો આપણે પ્રસરણની વાત કરીએ. કોઈ પણ દ્રવ્યના અણુઓ પોતાના વધુ સંકેન્દ્રણવાળા વિસ્તારથી ઓછા સંકેન્દ્રણવાળા વિસ્તાર તરફ જે ગતિ કરે છે એને આપણે પ્રસરણ કહીશું. તો અહીંયા આપણે પ્રસરણની અંદર વધુ સંકેન્દ્રણવાળા વિસ્તારથી ઓછા સંકેન્દ્રણવાળા વિસ્તાર તરફ એટીપીમાંથી શક્તિ વપરાયા વગર, બરાબર, તો વહન થતું એને પ્રસરણ કહીશું. આમાં એટીપી શક્તિ અહીંયા વપરાતી નથી, બરાબર. અને આ પ્રસરણમાં જે અણુઓ છે એ અસ્તવ્યસ્ત અનિયમિત ગતિ દર્શાવે છે. આપણે કોઈ કલરવાળા કાચના ગ્લાસમાં પાણી લઈએ અને કોઈ સાઈનું એક ટીમ્પું નાખીએ આપણે, તો સાઈનું ટીમ્પું એ વધુ સાંદ્રતાવાળું છે, પાણીમાં સાંદ્રતાઓ નહીવત હતી. હવે એ વધુ સાંદ્રતાવાળાથી કલર રંગના અણુઓ વધુ સંકેન્દ્રણા વિસ્તાર તરફ શું કરશે? ગતિ. એ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ છે, અનિયમિત ગતિ દર્શાવે છે, બરાબર. કોઈ એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં અણુઓનું જે વહન પ્રસરણ દ્વારા થતું હોય છે. તો ટૂંકા અંતરની અંદર આપણે વાત કરી હતી કે એક કોષમાંથી દ્રવ્યો બીજા બાજુના કોષમાં જાય છે, બીજા કોષમાં ત્રીજા કોષમાં જાય છે, એ પ્રસરણ દ્વારા થાય છે. એટલે પ્રસરણ ટૂંકા અંતરના વહન માટે જવાબદાર છે.
વાયુઓનું પ્રસરણ સૌથી ઝડપી થાય. આપણે અગરબત્તી સળગાવેલી છે, બરાબર, કપૂરની ગોટી મૂકેલી છે, તો સુગંધના જે અણુઓ છે એ હવા દ્વારા શું થશે, વાયુ ઝડપી પ્રસરણ પામે છે. તો અગરબત્તી સળગાવીએ તો આપણે જે આજુબાજુ પ્રસરે છે અસ્તવ્યસ્ત જે ઓછા સંવેદના વિસ્તાર તરફ, બરાબર. પછી જઈએ તો પ્રવાહીનું પ્રસરણ ધીમું છે અને ઘન પદાર્થોનું પ્રસરણ ખૂબ જ ધીમું છે, થતું જ નથી, બરાબર. તો અહીંયા આપણે પ્રસરણ એક ધીમી પ્રક્રિયા છે, જૈવિક તંત્ર પર એ આધારિત નથી, બરાબર. વનસ્પતિઓ માટે પ્રસરણ મહત્ત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે વનસ્પતિ દેહમાં વાયુનું વહન માત્ર પ્રસરણ દ્વારા થાય છે. પર્ણરંધ્ર ખુલે એટલે વાતાવરણનો ઓક્સિજન વધુથી ઓછા તરફ અંદર કોષમાં શું થશે, પ્રસરણ પામતો હોય છે. પ્રસરણ દાબ, પ્રસરણ પામતા અણુઓ કે આયનો દ્વારા સર્જાતું જે દાબ છે ચલો તો હવે અહીંયા પ્રસરણ પામતા અણુઓ કે આયનો દ્વારા સર્જાતું જે દબાણ છે, આ અણુ જે પસાર થઈ રહ્યા છે ને એ જે દબાણ સર્જે છે એને પ્રસરણ દાબ કહીશું આપણે. એને શું કહેવાય, પ્રસરણ દાબ કહીશું. પ્રસરણ દાબ એ આયનો દ્વારા અણુમાં રહેલી સુસુપ્ત શક્તિ છે, અને જેની મદદથી અણુઓ વધુ સાંદ્રતાને અનુસરીને વધારે જેટલા અણુઓ છે એમની પાસે સુસુપ્ત એક શક્તિ છે, અને એના કારણે વધારથી ઓછા તરફે શું થાય છે, ગતિ કરે છે. એ જે દબાણથી વહન પામે છે એ દબાણને શું કહેવાય, પ્રસરણ દાબ, બરાબર. તો અહીંયા કોઈ પણ દ્રાવણમાં શુદ્ધ પ્રસરણ દાબ, દ્રાવણનો પ્રસરણ દાબ તેના શુદ્ધ દ્રાવકની સરખામણીમાં ઓછો હોય છે. કોઈ પણ દ્રાવણનો પ્રસરણ દાબ તેના શુદ્ધ દ્રાવકની સરખામણીમાં ઓછો હોય એ પ્રસરણ દાબ ડીપીડી કહીશું આપણે, બરાબર. તો એની વાત આપણે ડિટેલમાં બધા સૂત્રાત્મક સાથે આગળ જોઈશું. પ્રસરણની દર પર અસર કરતા પરિબળો કયા? તો દ્રવ્યના અણુઓના સંકેન્દ્રણ ઢોળાંશ હોવો જોઈએ, વધુથી ઓછા તરફ એક ઢોળાંશ રચાયેલો હોવો જોઈએ, પ્રસરણ ઢોળાંશ. પછી પટલની પ્રવેશશીલતા, જે પટલ છે કોષરસ પટલ, એની પ્રવેશ તો જ અણુઓ અંદર પસાર થઈ શકે. પછી દ્રવ્યના અણુઓનો કદ, દ્રવ્યના અણુઓ જેટલા નાના કદના હોય એટલા વધારે ઝડપથી વહન પામશે દબાણથી, મોટા હશે તો ઓછા દબાણથી થવાના, બરાબર. લિપિડમાં દ્રાવ્યતા, બરાબર, લિપિડમાં કયા અણુઓ દ્રાવ્ય થાય છે એના પર પણ આધાર રાખે છે. પછી તાપમાન, દબાણ અને ઘનતા, આ બધા પદાર્થોના પર આધાર રાખશે. ચલો બીજો પ્રકારની આપણે વાત કરીએ, સાનુકૂલિત પ્રસરણની વાત કરવી છે. સાનુકૂલિત પ્રસરણ, જે દ્રવ્યના અણુઓ પ્રસરણ ઢોળાંશની દિશામાં એટીપીની શક્તિનો વપરાશ કર્યા વગર, તો જે દ્રવ્યના અણુઓ કેવા, પ્રસરણ ઢોળાંશની દિશા એટલે વધુ સાંદ્રતાના વિસ્તારથી ઓછા વિસ્તાર તરફ, એટલે પ્રસરણ ઢોળાંશની દિશામાં એટીપીમાંથી શક્તિ વપરાયા વગર વાહક પ્રોટીનની મદદથી જે વહન પામે છે એને આપણે સાનુકૂલિત પ્રસરણ કહીશું. તો પ્રસરણમાં સાનુકૂળતા કોને પૂરી પાડી, પ્રોટીનને પૂરી પાડી. એટલે અહીંયા શક્તિ વપરાતી નથી, કારણ કે મંદ વહન છે એટલે એટીપી શક્તિ વપરાશે નહીં. પ્રસરણ દરનો આધાર અણુઓના સ્વરૂપ કે આકાર પર આધાર રાખે છે. નાના કદના અણુઓનું પ્રસરણ ઝડપી થાય, બરાબર. નાના કદના અણુઓ એ ઝડપી વહન પામે છે, બરાબર. સરળ અણુ કહીએ છીએ આપણે, મોટો જટિલ અણુ તે ઝડપી વહન પામતો નથી. કોઈપણ દ્રવ્યનું પટલની આરપાર પ્રસરણનો આધારમાં મુખ્ય ઘટક લિપિડમાં દ્રાવ્યતા પડ છે. આ લિપિડનું પડ છે, ફોસ્ફોલિપિડનું પડ છે. આ પ્રોટીન છે, બરાબર. આ ફોસ્ફોલિપિડ છે, આ કોણ છે, ફોસ્ફોલિપિડનું પડ છે, ફોસ્ફોલિપિડ છે. હવે લિપિડની અંદર જે દ્રાવ્ય થાય તો આમાં થઈને પસાર થાય, પણ જે દ્રાવ્ય ના થાય પસાર થઈ શકતો નથી, એટલે લિપિડમાં દ્રાવ્યતા પર છે. જે દ્રવ્ય લિપિડમાં દ્રાવ્ય હોય તેનું પટલમાંથી ઝડપથી પ્રસરણ પામે છે, એ ઝડપથી પ્રસરણ પામશે, પણ જે દ્રાવ્ય નથી થતા એ પ્રસરણ પામી શકતા નથી. તો જે દ્રવ્ય જલ અનુરાગી હોય તેનું પટલમાંથી પસાર થવું મુશ્કેલ છે, એટલે તેઓનું વહન સાનુકૂલિત રીતે થતું હોય છે. પટલમાં રહેલા પ્રોટીન જલ અનુરાગી હોય, જલ અનુરાગી દ્રવ્યોને પટલમાંથી પસાર થવા માટે વહન સ્થાન પૂરું પાડે છે. તો પટલમાં રહેલા જે આ અંતર્ગત પ્રોટીન છે એ અંતર્ગત પ્રોટીન
આવા જલ અનુરાગી જે દ્રવ્યો છે, લિપિડમાં દ્રાવ્ય થઈ શકવાનો નથી રે, તો આવા જલ અનુરાગી જે દ્રવ્યો છે એને પટલમાંથી પસાર થવા માટેની અનુકૂળતા પૂરી પાડે છે. કે લિપિડમાંથી દ્રાવ્ય નથી થયો, ચાલ હું તને પસાર કરી આપું. એટલે પ્રોટીન કહે હું તને મારી સાથે જોડી જાઉં, હું તને વહન કરું. એટલે અનુકૂળતા કોને પૂરી પાડી? પટલને, પ્રોટીનને પૂરી પાડી. બરાબર. તો આ પ્રોટીન પ્રસરણ દ્રોણ સ્તરતો નથી. પ્રસરણ દ્રોણ તો પહેલેથી જ છે જ કે બહાર દ્રવ્યના અણુ વધારે છે, અંદર ઓછા છે. બરાબર. તો અહીંયા આ પ્રસરણ દ્રોણ હોવાથી દ્રવ્યના વહન માટે પ્રોટીન સાનુકૂળતા પૂરી પાડે છે. જ્યારે બધા જ પ્રોટીનના અણુઓ જે રહ્યા એ વાહકનો ઉપયોગ થયા, બધા જ પ્રોટીન જ્યારે અહીંયા વહનનું કામ કરે ત્યારે વહનનો દર મહત્તમ થઈ જશે. બધા દ્રવ્યના અણુઓ બધા શું થઈ જશે? વહન પામી જશે. તો અહીંયા આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ કે આપણા સોસાયટીમાંથી કોઈ બાળક આવે છે, એની રિક્ષામાં આવતું હતું સ્કૂલની અંદર, એનું વહન કરવાનું રિક્ષામાં બેસીને સ્કૂલમાં આવતું હતું, કોઈ કારણસર રિક્ષા ન આવી શકી. બરાબર. તો એનું એ સ્કૂલો પહોંચી શકે નહીં. તમે એક્ટિવા લઈને, મોટું 11-12નું બાળક આવી રહ્યું છે એક્ટિવા લઈને સ્કૂલની અંદર, તો ચાલ તારા રિક્ષા નથી આવી, ચાલ મારી જોડે હું તને સ્કૂલમાં લઈ જાઉં. એટલે એક્ટિવા એક વાહક પ્રોટીન તરીકે વર્તે છે અહીંયા. એટલે એક્ટિવા પર બેસાડી અને તમે લઈને આવો, કોઈ એની શક્તિ વપરાતી નથી, પણ કોની મદદથી આવ્યું? એક્ટિવાની મદદથી એ સ્કૂલમાં આવ્યું. એટલે એક વાહક પ્રોટીન તરીકે વર્તે છે એક્ટિવા, અને બાળક સ્કૂલમાં આવી જાય છે. તો આ સાનુકૂળતા કોને પૂરી પાડી? પ્રોટીનને પૂરી પાડી, એક્ટિવાને. જો એક્ટિવા ના ચાલુ થયું હોત તો એ આવી શકો નહીં. બરાબર. એટલે આ પ્રોટીન જ્યારે બધા જ પ્રોટીન જ્યારે આ વહન કરે તો વહનનો દર કેવો હોય છે? મહત્તમ હોય છે. સાનુકૂલિત પ્રસરણ ઓછા સંકેન્દ્રણથી વધુ સંકેન્દ્રણ તરફનું વાસ્તવિક વહન કરી શકતા નથી. તેના માટે શક્તિ આપવાની જરૂરિયાત રહે. કારણ કે જો ઓછાથી વધુ તરફ તમે કરો તો શક્તિની જરૂર પડે, પણ આ તો વધુથી ઓછા તરફ જાય છે એટલે શક્તિ કોઈ વપરાતી નથી. હવે પ્રોટીનની પાર્શ્વીય શૃંખલા કોષના પદાર્થો મેળવવા માટે પસંદગી પરવાનગી આપે છે. તો સાનુકૂલિત એક વિશિષ્ટ છે, કોષમાં પદાર્થો મેળવવા માટે જે પસંદગીશીલ પરવાનગી આપે છે. ભાઈ આ અણુઓને અંદર જવા દેવા છે તો એ પ્રોટીન એને વહન કરે છે ત્યાં. બરાબર. પટલમાં રહેલ પ્રોટીન અણુઓ પ્રોટીનની પાર્શ્વ શૃંખલા સાથે પ્રતિક્રિયા કરતા અવરોધકો પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે. એટલે રસાયણો પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે. પ્રતિક્રિયા જે કરતા હોય, કંઈના વહનમાં અવરોધ ઊભો કરવાવાળા હોય એના પ્રત્યે ખૂબ સંવેદનશીલ છે. તો પટલમાં રહેલ પ્રોટીન અણુઓને આરપાર કરવા માટે પ્રોટીન માર્ગ બનાવે છે. તો પટલમાં રહેલા પ્રોટીન જે રહ્યા એ અણુઓનું વહન કરવા માટેનો એક માર્ગ બનાવે છે, જેને આપણે પ્રોટીન માર્ગ કહીશું. તો આ શું છે? એક પ્રોટીન માર્ગ છે. પ્રોટીન માર્ગ બને છે. આ પ્રોટીન એક માર્ગ બને છે, એટલે અણુઓનું શું કરે છે? વહન કરે છે. કેટલાક પ્રોટીન માર્ગ અણુના વહન માટે હંમેશા ખુલ્લા હોય, કેટલાક કેવા હોય? ખુલ્લા જ હોય. એટલે દ્રવ્યના અણુઓ અંદર જાય, અંદરથી બહાર પણ નીકળે. કેટલાક પ્રોટીનના અણુઓ નિયંત્રિત હોય છે, એટલે કે અહીંયા નિયંત્રિત બંધ બારી હોય. અમુક અણુઓને બંધ આવવા દે, પછી બંધ થઈ જાય, બીજા અણુ ન જવા દે. દાખલા કે સોડિયમનો માર્ગ હોય તો સોડિયમ ન જવા દે, પ્રોટીન આવે તો ન જવા દે. નિયંત્રિત માર્ગ થયો કહેવાય રહ્યો. અને કેટલાક પ્રોટીન માર્ગ મોટા હોય છે, એ વિવિધ પ્રકારના અણુઓને આરપાર જવા દેવા માટેની પરવાનગી આપે છે. તો પ્રોટીન માર્ગ મોટા હોય છે, જે મોટા અણુઓને પસાર થવા માટેની પરવાનગી આપતા હોય છે. તો નિયંત્રિત છે, સતત ખુલ્લો છે, આ નિયંત્રિત છે અને આ મોટા અણુઓને પસાર થવા દે છે. પોરિન્સની એક વાત કરીએ આપણે અહીંયા. એક પ્રકારનો પોરિન્સ એ પ્રોટીન છે જે રંજક કણો, કણાપસૂત્રો અને બેક્ટેરિયાના બાહ્ય પટલમાં મોટા કદના છિદ્રો ઉત્પન્ન કરે છે. એ પોરિન્સ છે. તો રંજક કણો, કણાપસૂત્રો અને બેક્ટેરિયાના બાહ્ય પટલમાં મોટા કદના છિદ્રો છે પ્રોટીન ધરાવતા, એને આપણે પોરિન્સ છે રે. તો શેની અંદર જોવા મળે? રંજક કણો, કણાપસૂત્રો અને બેક્ટેરિયાના બાહ્ય પટલમાં. તો જે પ્રોટીન જેટલા કદના અણુઓને પસાર થવા દે છે એ શું કરે છે? એક મોટા કદના આવા છિદ્રો છે એ મોટા કદના અણુઓને અંદર થઈને પસાર થવા દે છે. તો જે પ્રોટીન જેટલા કદના બાહ્ય કોષીય અણુનું વહન પ્રોટીન પર આધારિત છે. અણુઓ પ્રોટીન સાથે જોડાઈ જઈને તેની અંદર અણુઓને વહન કરે છે. તો અહીંયા જલમાર્ગ જે 8 પ્રકારના વિવિધ એક્વા પ્રોટીન
એક્વાપોરિન્સનો બનેલો છે. તો 8 જેટલા એક્વાપોરિન્સના આવા અણુઓનો એ બનેલો હોય છે અને અણુઓને શું કરે છે? વહન કરે છે. એક્વાપોરિન્સ કહીશું આપણે, જે 8 જેટલા પ્રોટીનના અણુઓનો બનેલો છે અને પાણી માટેનું વહન કરે છે, એટલે એક્વાપોરિન્સ કહીશું આપણે એને. બરાબર. તો આ રીતે આ બાહ્યકોષીય અણુનું વહન પ્રોટીન પર આધારિત છે. એટલે કોષની બહાર જે અણુઓ છે એ પ્રોટીન પર આધાર, લિપિડમાં દ્રાવ્ય નથી, એટલે આ પ્રોટીનની મદદથી વહન પામે. કોઈ પોરિન્સ હોય તો રંજક કણો છે, કણાભસૂત્રો છે, બેક્ટેરિયાના પટલની અંદર, બાહ્ય પટલની અંદર આવેલા છે, એ આવા મોટા અણુઓને, પ્રોટીન જેટલા મોટા કદના અણુઓનું વહન કરાવતા હોય છે. જલમાર્ગ ઉદાહરણ આપ્યું છે 8 પ્રકારના વિવિધ એક્વાપોરિન્સ. ચલો નિષ્ક્રિય સિમ્પોટ અને એન્ટીપોટની વાત કરીએ. સાનુકૂલિત પ્રસરણમાં કેટલાક વાહક પ્રોટીન પ્રસરણની જ્યારે મંજૂરી આપે છે ત્યારે 2 પ્રકારના અણુઓ એક સાથે વહન પામતા હોય છે. સાનુકૂલિત પ્રસરણની અંદર જ્યારે પ્રસરણ પામવા માટે આ પટલ મંજૂરી આપે ત્યારે 2 અણુઓ એક સાથે વહન પામતા હોય છે. એ 3 પ્રકારે થઈ શકે: યુનિપોટ, એન્ટીપોટ, સિમ્પોટ. આ આકૃતિ નીટમાં પણ ગુજકેટમાં પૂછાતી હોય છે. તો સિમ્પોટ, 2 અણુઓ એક જ દિશામાં વહન પામે. સિમ્પોટ જુઓ તો એ અને બી અણુ છે, એક જ દિશાની અંદર 2 સાથે પ્રોટીનમાં થઈને વહન પામે છે. દરવાજો ખોલીએ તો 2 વ્યક્તિ સાથે જ આવે તો એ સિમ્પોટ. તો 2 અણુ એક સાથે જ એક જ દિશામાં વહન પામતા હોય તો એને સિમ્પોટ કહીશું. ચલો એન્ટીપોટ, બંને અણુનું વહન વિરુદ્ધ દિશામાં થતું હોય તો એન્ટીપોટ, એક અણુ અંદર જાય તો એક અણુ બહાર નીકળે. જુઓ, એક વ્યક્તિ બહાર જાય તો એક વ્યક્તિ અંદર આવે, તો એ એન્ટીપોડ છે. બરાબર. આપણા ઘેર દરવાજો ખોલી કરાય ભાઈ બહેનો, તો 2 સાથે જ દરવાજાની અંદર થઈને રૂમમાં અંદર આવે તો એ સિમ્પોડ. એક ભાઈ બહાર જાય તો 2 અંદર આવે તો એ એન્ટીપોડ. ચલો એક જની વાત કરીએ. જ્યારે એક અણુનું પટલમાંથી વહન બીજા અણુમાંથી સ્વતંત્ર રીતે થાય, યુનિપોટ, એક જ જણ જાય છે, બીજો જતો જ નથી કે બહાર નથી જવું, તો એ એક જ અણુ બહાર જતો હોય, અંદર વહન પામતો, તો એને આપણે યુનિપોટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચલો બીજો પ્રકાર આપણે વાત કરીએ, સક્રિય વહનની વાત કરીએ. બીજો પ્રકાર છે સક્રિય વહનની વાત કરીશું. સક્રિય વહન ઓછા સંકેન્દ્રણ વાળા વિસ્તારથી વધુ સંકેન્દ્રણ વાળા વિસ્તારની વાત કરવાની છે. અહીંયા વધારે દ્રવ્યો અહીંયા બતાવી દઈએ આપણે. બરાબર. વાહક પ્રોટીન વત્તા એટીપી શક્તિ વપરાય છે. સક્રિય વહનની વાત કરીએ આપણે તો પટલમાંથી અણુનું વહન સંકેન્દ્રણ ડોળાંશની વિરુદ્ધ દિશા છે. એટલે કે ઓછા સંકેન્દ્રણવાળા વિસ્તારથી વધુ સંકેન્દ્રણવાળા વિસ્તાર, એટલે સંકેન્દ્રણ ડોળાંશની વિરુદ્ધ દિશામાં. બરાબર. વાહક પ્રોટીન અને એટીપીમાંથી શક્તિ વપરાઈને થતું હોય, વાહક પ્રોટીન અને એટીપીમાંથી શક્તિ વપરાઈને થતું હોય તો આવા વહનને સક્રિય વહન કહીશું. કાકા સંકેન્દ્રણ ડોળાંશ દિશામાં છે જવાનું છે, ઓછાથી વધુ તરફ જાય છે, વાહક પ્રોટીન વત્તા એટીપી શક્તિ વપરાય છે. પટલમાં આવેલા વિવિધ પ્રોટીન સક્રિય અને નિષ્ક્રિય બંને પ્રકારના વહનમાં મુખ્ય ભાગ ભજવતા હોય છે. તો નિષ્ક્રિય વહનમાં આપણે જોયું સાનુકૂલિત પ્રસરણ, એમાંય વાહક પ્રોટીનની જરૂર પડી. સક્રિય વહનમાં વાહક પ્રોટીનની જરૂર પડે છે. બરાબર. તો પંપ પ્રોટીનના બનેલા છે અને એ શક્તિનો ઉપયોગ કરી દ્રવ્યોને પટલની આરપાર શું કરે છે? વહન કરે છે. સોડિયમ પંપ, તો સોડિયમને વાહક પ્રોટીનની મદદથી વહન કરાવે છે, એટીપીની શક્તિ મેળવી. પોટેશિયમ પંપ, તો પોટેશિયમને અંદર વાહક પ્રોટીનની મદદથી એટીપીમાંથી શક્તિ મેળવીને વહન કરાવે છે. પંપ મીન પ્રોટીન. બરાબર. તો સોડિયમ પંપ, તો સોડિયમ માટેનો પ્રોટીન છે. પોટેશિયમ પંપ, તો પોટેશિયમ માટેનો એ પ્રોટીન વહન કરવાનું પ્રોટીન છે. તો અહીંયા પંપ પ્રોટીન અણુઓને ઓછા સંકેન્દ્રણથી વધુ સંકેન્દ્રણના વિસ્તાર તરફ વહન કરાવે છે. તો પંપ એ પ્રોટીન છે. જ્યારે બધા જ વાહક પ્રોટીનનો ઉપયોગ થાય
જે પ્રોટીન વાહક પ્રોટીન છે એ બધા જ આ રીતે પમ્પિંગ કરીને અણુઓને વહન કરાવે તો વહનનો દર કેવો હોય? મહત્તમ હોય, બરાબર. તો ઉત્સેચકોની જેમ વાહક પ્રોટીન ચોક્કસ પ્રકારના દ્રવ્યને પટલની આરપાર વહન કરાવતા હોય છે. તો વાહક પ્રોટીન અવરોધકો પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે, જે પ્રોટીનની બાજુની શૃંખલા સાથે પ્રતિક્રિયા કરતા હોય છે. એટલે એક અવરોધકો પ્રત્યે કેવો છે? સંવેદનશીલ હોય છે. તો આ વહનના આપણે પ્રકારની વાત કરી. ટેક્સ્ટબુકની અંદર ટેબલ આપેલું છે, એની અંદર બધા જોઈ લેજો, બરાબર. તો સામાન્ય પ્રસરણની અંદર સાનુકૂલિત પ્રસરણ, સક્રિય વહનમાં પટલમાં પ્રોટીનની આવશ્યકતા સમજો. સામાન્ય પ્રસરણમાં પ્રોટીન હતું જ નહીં, સાનુકૂલિત પ્રસરણમાં હતું આપણે વાહક પ્રોટીન, સક્રિય વહનમાં પણ જોયું. ઉચ્ચ કક્ષાની પસંદગીશીલતા, બરાબર. તો સામાન્ય પ્રસરણમાં છે, પેલામાં નથી, બરાબર. વહન સંતૃપ્તતા કેવી છે? પેલામાં નથી, બરાબર. કારણ કે અણુઓ આગળ પ્રસરણ પામ્યા જ કરે છે, પેલામાં સંતૃપ્ત થઈ જાય છે, બરાબર. ઉર્ધ્વ વહન એકમાં સામાન્ય પ્રસરણમાં નથી, સંકેન્દ્રણ ટોળની વિરુદ્ધ દિશામાં થાય છે, બરાબર. ઉર્ધ્વ વહન ઉપર તરફ, પર્વતીય પ્રદેશમાં નીચેથી ઉપર તરફ જઈએ છીએ, ઉર્ધ્વ વહન, બરાબર. ઉર્જા એટીપીની આવશ્યકતા શેમાં હતી? સાદા પ્રસરણમાં કે સાનુકૂલિત પ્રસરણમાં શક્તિની કોઈ જરૂર નથી, સક્રિય વહનમાં જ એટીપી શક્તિ વપરાય છે. તો ટેબલ પરથી હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પણ આવતા હોય છે. વનસ્પતિના જળ સંબંધોની આગળ આપણે વાત કરીશું.